Good afternoon to everyone. Today, we were expected to discuss something about triggers. Let us have a look here how the triggers are being worked out. So let us have the discussion. So triggers are very important for any kind of database application. So basically, triggers are supposed to be used to run any DML operation will be gets operated by the user on any specific table. Okay, ఒక టేబుల్ మీద డిఎంఎల్ ఆపరేషన్ అప్లై చేసినట్టు ఆ డిఎంఎల్ ఆపరేషన్ సంబంధించి ఎటువంటి యాక్టివిటీ జరగాలి అనే విషయాన్ని ట్రిగ్గర్ ద్వారా చెప్తూ ఉంటారు. సో హియర్ already yesterday we have taken some kind of discussion, a brief description on triggers. So trigger is being operated on a particular table when DML operations will be took place. Probably that might be insert, that might be update, that might be delete. Okay, for selection nothing is no trigger is being fired, and DML operations will be gets operated. Then so triggers are automatically executed. Okay, just you have to create the trigger. That's all. After creation of the trigger will be happen. After trigger will be created without any errors, then obviously, so when based on the operation which we have created for trigger, so-called operation will be happen on the table. Obviously, trigger will be gets fired, and you need to remember these points here. These points are very very important to remember. So let me draw everything using MS Word, WinWord, because Windows WinWord does have some table kind of structure so that it is very easy to apply. Where is Windows Word? MS Word. Okay, however, let me draw here itself. So insert operation. If insert operation will be done, so what would be the, yeah, it's been open. Yeah, so insert a table. Okay, our operation is insert. So insert before insert, after EFOR, and after insert. So there are two different types of things which we have to consider here. Before insert, so any data which is being existed, or after insert, any data will be gets existed here. So ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసే విషయం ఏంటంటే, so before insert, any kind of operation or any kind of data will be existed within the system or not, within the table or not. That is the first point. Second point is after update, after insert, any data will be there. So next one is delete, then update. Okay, ఇక్కడ వచ్చేసి bind variables రాస్తాను ఇక్కడ. Bind variables. What are the bind variables which we have to use for before and after for so insertion, deletion, and updation. So if you consider, so before inserting a new row, data cannot be available, so that it could be no data will be available. After insertion, does data will be available with you in the table here in the sense, yes, it could be there. Data can be available with the table. కొత్త రోని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి మునుపు ఆ రో టేబుల్లో ఉంటుందా అంటే నో, ఉండదు. దట్ కుడ్ నాట్ బి దేర్. ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ రో టేబుల్లో ఉంటుందా? ఎస్, ఆన్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ ది టేబుల్, ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ ది రో, yes, that data will be available with the table. Then before deletion, data will be there with you. Yes, you have the data. After deletion, could you have the data with you? No. రో ఒకటి డిలీట్ చేసాం, ఒక పర్టికులర్ రో డిలీట్ చేసాం. డిలీట్ చేసిన తర్వాత ఆ డేటా మీ దగ్గర ఉంటుందా? ఉండదు. Then before update,
Do you have any data? Update చేయడానికి మునుపు డేటా ఉంటుందా? Yes. అప్డేట్ చేసిన తర్వాత అదే రో అప్డేటెడ్ డేటా ఉంటుందా? Yes. ఓకే, అప్డేట్ చేయడానికి మునుపు రో ఉంటుంది, అప్డేట్ చేసిన తర్వాత అప్డేటెడ్ రో ఉంటుంది. హౌఎవర్ దట్ రో విల్ బి అవైలబుల్. బిఫోర్ ఇన్సర్షన్ నో డేటా విల్ బి అవైలబుల్ ఫర్ ది న్యూ రో. కొత్త రోకి సంబంధించి ఎటువంటి డేటా ఉండదు. ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ రో ఉంటుంది. డిలీట్ చేయడానికి బిఫోర్ డేటా ఉంటుంది, డిలీట్ చేసిన తర్వాత డేటా అవైలబిలిటీ ఉండదు. So you need to remember this particular matrix. This matrix is very important for us. And where exactly no will be, that's also very important for us. And the bind variable which could be gets operated for before using triggers is :old, old value. So the bind variable which could be gets operated after with respect to the triggers, that is :new. Okay, ఈ రెండు కూడాను చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. These two are pretty much important for us. So these two are pretty much important for us because completely triggers are work out based on this particular thing only. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి మొత్తం కంప్లీట్ గా వర్కౌట్ అవుతూ ఉంటాయి. So before going to take the example, let me show you one small example here. What is before and what is after? What is new and what is old? Look at this. So look at this. So yesterday we have taken one particular table, that is so select set operations. So set EAGES 300. Set lines. Pages is 50, sorry. Set lines to 300. Now select everything from STUD_exam. This is the table which we have did. This is the table in yesterday. Let me introduce one more row for a while. You please observe this one. What is old and what is new? You could came to know about what is old and what is new. So let me introduce one value. Insert into table name is STUD_exam values. So input తీసుకుంటారు ఇక్కడ %regd_no, comma %sub1, %sub2, %sub3, sub4. Look at this. Let me take 510, some marks. So try to understand old. You please understand this one here. You please go through this one here. Old. Actually, we have invoked this particular query. మనం ఇన్వోక్ చేసిన ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన క్వరీ యాక్చువల్గా ఇది. యాక్చువల్గా ఇన్వోక్ చేసిన తర్వాత because of ampersand, the operator ampersand, it has been asked some kind of data as input here. కొంత డేటా ఇన్పుట్ ఇక్కడ అడిగింది. సో ఇన్పుట్ మొత్తం తీసుకున్నాం. Therefore, this entire table or this entire query has been converted into new data, something like this. అంటే క్వరీ అప్లై చేయడానికి మునుపు ఈ టైప్ లో ఉంటే క్వరీ అప్లై చేసిన తర్వాత వచ్చిన డేటా ఇది. అంటే న్యూ ఓల్డ్ అనే విషయాన్ని చెప్పడం కోసం చెప్పాను ఇక్కడ మీకు, అంతే. న్యూ ఓల్డ్ అనే విషయం చెప్పడానికి చెప్పానంటే. ఓకే, కాబట్టి సో ఓల్డ్ అంటే ప్రీవియస్ డేటా, న్యూ అంటే కరెంట్ డేటా. So before going to insert this particular row, you can observe the snapshot of previous data of this student exam. 510 data unda ikkada register number lo లేదు. ఇప్పుడు ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. So select everything from, because it is already successful, the row has been successful. So therefore select everything from STUD_exam. Now you can identify the new row. Previously we don't have that particular row. అంటే ఇన్సర్ట్ చేయడానికి మునుపు డేటా ఉండదు, ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత డేటా ఉంటుంది. దట్స్ వాట్ యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై, అండర్స్టాండ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఎస్ ఆర్ నో. ఎస్ నో సంబంధించిన మీనింగ్ అది. సో యూ ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, నౌ ఓల్డ్ అంటే అది, న్యూ అంటే అది. ఇక్కడ ఎలా అప్లై చేస్తామో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఎలా ట్రిగ్గర్స్ ఎలా అప్లై చేస్తామో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం.
So triggers lo a particular table ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. The table is very important. This particular table is pretty much important here. ఈ టేబుల్ కంపల్సరీ అవసరం. ఈ టేబుల్ లేకుండా మనం ఆపరేషన్స్ కరెక్ట్ గా చేయడానికి కుదరదు. ఆపరేషన్స్ చేయడానికి అసలు కుదరదు. సో ఇక్కడ బైండ్ వేరియబుల్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం మనం. సో దిస్ ఇస్ ది టేబుల్. అందుకని టేబుల్ ఇక్కడ కరెక్ట్ గా రాదని నేను అక్కడికి వెళ్ళాను. So look at this. This is the specific table which is being available with us. Okay. Then how could you create a trigger? Okay, trigger ni ela create chestaru. So how could you create a trigger? If this question will be given to you in your final examination, then writing of the syntax of trigger will be gives you 50% of marks. Okay, trigger ni dani syntax raste 50% of marks meeku vachestayi. Try to remember 50% of marks will become marks will be there with you. So if you successfully write without any errors of the triggers definition, then you could get 50% of marks. Okay, look at this. How could you create the trigger? So create or replace trigger. Okay, trigger. ట్రిగ్గర్ క్రియేట్ చేయమంటున్నాం. ఆల్రెడీ అదే పేరుతో ఉన్న ట్రిగ్గర్ ఆల్రెడీ ఉంటే దాన్ని రీప్లేస్ చేయమంటున్నాం. అంతే, డిఫరెన్స్ అంత మించి ఏం లేదు. సో హియర్ ట్రిగ్గర్ నేమ్, వాట్ ఎవర్ ది నేమ్ యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై దట్ పర్టికులర్ ట్రిగ్గర్ యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై ఇట్. దెన్ యాక్చువల్లీ కంటిన్యూ చేయొచ్చు, మనకి స్పేస్ ఎక్కువ లేదు కాబట్టి నేను సో నెక్స్ట్ రోలో రాస్తున్నాను. సో హియర్ బిఫోర్, BEFORE, బిఫోర్, సో ఆర్, సో ప్రాబబ్లీ దట్ మైట్ బి ఆఫ్టర్, ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి. ఇంకొకటి కూడా ఉంది, అది ఇప్పుడు అక్కర్లేదు, తర్వాత మనం మాట్లాడదాం. మనకి ఎక్సెప్షన్స్ కూడా డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అని ఉంటుంది. సరే రాస్తాను, అది కూడా రాస్తాను, బట్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయం దాన్ని. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్, ఎయిదర్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ, ఏదో ఒకటి మాత్రం వాడాలి, అన్ని వాడటానికి లేదు ఇక్కడ. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్, దెన్ వాట్ ఈస్ ది స్పెసిఫిక్ ఆపరేషన్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు యూస్? ఇన్సర్ట్, ఇన్సర్ట్ వాడుతున్నారా? ఆర్ లేదు, డిలీట్ ఆర్ లేదు, అప్డేట్. సో ఏదో ఒకటైతే డిలీట్, అప్డేట్, ఆర్ లన్నీ ఎత్తేస్తాం. ఇన్సర్ట్ ఒకటే చేయాలనుకున్నప్పుడు డిలీట్, అప్డేట్, ఆ మధ్యలో ఉన్న ఆర్ అవన్నీ ఎత్తేస్తాం. ఏదో అన్ని కావాలంటే ఇన్సర్ట్ ఆర్ డిలీట్ ఆర్ అప్డేట్ అని చెప్పేసి స్పెసిఫై చేస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, దెన్ ఫాలోడ్ బై, సో ఏ టేబుల్ మీద అప్లై చేస్తున్నారు? ఆన్ table name, on which table you are trying to operate it. Then followed by, so trigger, when we have to execute this particular trigger, when we have to insert some data or update some data or delete some data from the trigger, then prati row ki update avala, a particular trigger ni prati row ki execute cheyala. Yes, for EACH row, for each row. Okay, then followed by, ఇంకొక కండిషన్ కూడా ఉంది, ఆ కండిషన్ ఇప్పుడు రాయను, మనకి ఎక్సెప్షన్స్ వచ్చిన తర్వాత రాస్తాను. అది ఆ కండిషన్ మళ్ళీ రీరైట్ చేస్తాను అక్కడ. దెన్ ఫాలోడ్ బై, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ లోకల్ వేరియబుల్స్, yes, you can declare your declaration statements, local variable declarations, whatever the declarations you have with you. Then followed by, you have to start begin. So you have to start our begin, and whatever the legal statements which are being executed by your trigger, yes, you can execute them. But an execute chesukochu. And obviously, as far as the PL/SQL program is concerned, one more section could be there. That section is exception. Here also exception must be there. So exception handlers, ఏదన్నా ఉంటే హ్యాండిల్ చేస్తారు, లేకపోతే వదిలేస్తారు. ఇదేమి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టెడ్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్, అదర్వైజ్ యూ కెన్ వొమిట్ ఇట్. ఓకే, దెన్ ఫాలోడ్ బై ఎండ్, వాట్ ఎవర్ ది ట్రిగ్గర్ నేమ్ యూ హ్యావ్ బీన్ స్పెసిఫైడ్, యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై ఎట్ ది ఎండ్. సో దిస్ ఇస్ ది syntax. This is the syntax of trigger. So look at this, create or replace trigger name. ఒకవేళ అదే పేరుతో ఆల్రెడీ వేరే ఏదైనా ట్రిగ్గర్ ఉన్నట్టయితే దాన్ని రీప్లేస్ చేయమంటున్నాం. ఎందుకంటే 4-5 సార్లు కంపైలేషన్ ఎర్రర్స్ వచ్చి అది అయిపోయేంత వరకు చేయాలి కాబట్టి ఆర్ రీప్లేస్ కూడా వాడాల్సి ఉంటుంది. సో బిఫోర్ అప్లై చేస్తున్నారా? ఇప్పుడే మాట్లాడుకున్నాం.
సో బిఫోర్ ఇన్సర్షన్ ఆఫ్టర్ ఇన్సర్షన్, బిఫోర్ డిలీషన్ ఆఫ్టర్ డిలీషన్, అట్లా బిఫోర్ అప్లై చేస్తున్నారు ఈ ట్రిగ్గర్ ని, అంటే ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్ అప్లై చేయడానికి మునుప, ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్ అప్లై చేసిన తర్వాత, సో ఆఫ్టర్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్, తర్వాత ఏ ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తున్నారు, ఏ డిఎంఎల్ ఆపరేషన్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నారు, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సర్ట్, డిలీట్ ఆర్ అప్డేట్, విచ్ ఆపరేషన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఆపరేట్, ఆన్ విచ్ టేబుల్, ఏ టేబుల్ మీద అప్లై చేస్తున్నారు. సో ఎఫెక్ట్ అయిన ప్రతి రో కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, అంటే ట్రిగ్గర్ ఆటోమేటిక్ గా ఫైర్ అయిపోవాలి, ఎఫెక్ట్ అయిన ప్రతి రో మీద ఫైర్ అయిపోవాలి. Then whatever the actual operation you are supposed to specify, yes, you can specify. Okay, you can specify, you can execute the legal statements of PL SQL under this particular trigger. అయితే ఇక్కడ ఒకే ఒక స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు, SQL లో వాడిన ఒకే ఒక స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. దట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ commit. Commit cannot be executed using triggers. అంటే నేను 10G వరకు, అంటే ఆరికల్ 10G వరకు చెక్ చేశాను, 11A కానీ లేకపోతే 12C కానీ చెక్ చేయలేదు ఇంతవరకు నేను. సో హవెవర్, సో దిస్ ఇస్ ది బేసిక్ పాయింట్ విచ్ వీ హావ్ టు రిమెంబర్. కమిట్ ఒక్కటి ఎగ్జిక్యూట్ కాదు, మిగతా అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, మిగతా స్టేట్మెంట్స్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ది స్పెసిఫిక్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ట్రిగ్గర్ హియర్. ఓకే, నౌ if you use here, as far as this particular before, if you use before, the bind variable will be old. If you use after, so bind variable will be new. కాకపోతే బిఫోర్ వాడినా ఆఫ్టర్ వాడినా మీ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టుగా మీరు బైండ్ వేరియబుల్స్ వాడుకోవచ్చు. బిఫోర్ వాడాం కాబట్టి ఓన్లీ ఓల్డ్ మాత్రమే వాడాలని రూల్ ఏం లేదు, ఎలా అయినా సరే వాడుకోవచ్చు, మీ సిచ్యువేషన్ కంటే మీ బిజినెస్ లాజిక్ బేస్ చేసుకొని వాడుకోవచ్చు. Now let me show you, or let me execute you for one particular problem here. Let me create bank master, ఒక bank underscore master అని ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఆ టేబుల్లో అకౌంట్ నెంబరు, సో విచ్ ఈస్ let me రాసేస్తాను ఇక్కడే. Create table name is bank master of, oh sorry, ఇది అప్లై చేశాను. ఓకే, దీంట్లో ఉన్న కాలమ్స్ ఏంటి, ఆ కాలమ్స్ ఏంటి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. కాలమ్స్ ఆర్ అకౌంట్ నంబర్, which is number of, let me say that is some 5, మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, which is primary key, అది ప్రైమరీ కీ. తర్వాత రెండవది, సో అకౌంట్ హోల్డర్ నేమ్, సో VRCHR2 of some 20, which is not null, కంపల్సరీ డేటా కావాలి. అలాగనే ఇంకా అడ్రస్ కూడా కావాలని తీసుకోండి. అకౌంట్ హోల్డర్ అడ్రస్ varchar2 of let me take some 20, ఎక్కువ ఉంటుంది యాక్చువల్గా అయితే 20 తీసుకుందాం, నాట్ నల్. డేటా ఆఫ్ ఓపెన్ అవన్నీ కూడా తర్వాత చూద్దాం. వెరీ ఇంపార్టెంట్, balance is very important. So that balance will be, so number of 11,2. Okay, ఇది టేబుల్ ఇది ఫస్ట్ టేబుల్, ఇది బ్యాంక్ మాస్టర్ లో బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడు కూడా అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా. దేని బేస్ చేసుకుని అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది, ఆన్ విచ్ బేస్డ్, ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ బేస్ చేసుకుని అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్ ఈస్ TRANS_master, ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్. అంటే ట్రాన్సాక్షన్ లోకి మీరు ఇప్పుడు చేసే ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటి, విత్డ్రానా డిపాజిట్, ఏం చేస్తున్నారు. విత్డ్రా చేస్తే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ బి గోస్ యాడ్ టు ది బ్యాలెన్స్. డిపాజిట్ చేస్తే, సారీ, విత్డ్రా చేస్తే మైనస్ అవుతుంది, డిపాజిట్ చేస్తేనేమో సో ఆబ్వియస్లీ బయటికి వాల్యూ తీసిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. అకౌంట్ నెంబర్, సేమ్ అకౌంట్ నెంబర్, దర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ అట్ ఆల్, సేమ్ అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్ సేమ్. రెఫరెన్సెస్ దేని రెఫర్ చేస్తున్నామండి, బ్యాంక్ BANK, bank_master of ACCNO, ఈ అకౌంట్ నెంబర్ ని రెఫర్ చేస్తున్నారు. అంటే నేను డైరెక్ట్ గా ఒకేసారి 100% క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఆ తర్వాత సో TRANS type, transaction type, that is VRCHR2 of so 2, whether it might be either it is a deposit or withdraw.
ఇది నాట్ నల్ అయి ఉండాలి, నాట్ నల్. అండ్ చెక్ వెదర్, సో ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ మస్ట్ బి, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ఇన్ దేంట్లో ఉండాలి, సో డిపాజిట్ కానీ లేకపోతే సో విత్డ్రా కానీ. మరి కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తూ ఉంటారు, స్మాల్ డీలు స్మాల్ డబ్ల్యూలు ఎంటర్ చేస్తారు కదా, అది కూడా యాక్సెప్ట్ చేయాలి, అది కూడా మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఈ విధంగా దట్ మస్ట్ బి ఇన్ దీస్ టూ. నెక్స్ట్ ఏ డేట్ ని చేశారు, సో TRANS డేట్, సో విచ్ ఈస్ డేట్ హియర్, ఏ డేట్ అయితే ఆ డేట్ చేశారు. తర్వాత అమౌంట్ ఎంత డిపాజిట్ చేసినప్పుడు, సో TRANS AMT ఎంత అమౌంట్, సో నెంబర్ ఆఫ్ 11,2. చాలండి, ఈ విషయం వరకు చాలు. మిగతా చాలా ఉన్నాయి, ఇంకా ఎంటర్ చేయాలనుకుంటే చాలా ఉన్నాయి. మనకేంటంటే ట్రిగ్గర్ని యాక్టివేట్ చేయడం కోసం ఇది. అయితే సో ట్రిగ్గర్ని యాక్టివేట్ చేసేటప్పుడు ఇంకొక టేబుల్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాను. ఆ టేబుల్ ఏంటంటే, సో దిస్ ఇస్ సెకండ్ టేబుల్ యాక్చువల్లీ. ఇఫ్ డేటా విల్ బి ఎంటర్ ఇంటూ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్, obviously balance will be gets updated, and before going to update the balance we have to maintain previous balance also, ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు సో మనీ రాకపోవచ్చు ATM దగ్గర నుంచి. కాబట్టి ఇంకొకటి కూడా క్రియేట్ చేస్తాను. సో క్రియేట్ TEMP_bank master అంటే టెంపరరీ బ్యాంక్ మాస్టర్. దీంట్లో ఏం తీసుకుంటున్నాను, సేమ్ అకౌంట్ నెంబర్ తీసుకుంటున్నాను. ఆ తర్వాత సేమ్ ఇదంతా అవసరం లేదు, ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా దీంట్లో మనం వాల్యూస్ డైరెక్ట్ గా ఇన్సర్ట్ ఇంటూ అని ఎంటర్ చేయం కాబట్టి ఇది అవసరం లేదు, చెక్ అవసరం లేదు. సో సేమ్ ఇదే తీసుకుంటున్నాను, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్. సో దీంట్లో నాకు ప్రీవియస్ బ్యాలెన్స్ కావాలి కాబట్టి PREV_BAL ప్రీవియస్ బ్యాలెన్స్. సో లెట్ మీ సే దట్ ఈస్ 11,2. previous balance is 11,2. and so UPDATAD updated balance, అప్డేట్ చేసిన తర్వాత బ్యాలెన్స్ కావాలి, ఇది కూడా 11,2. సో గమనించండి, ఇవి టేబుల్స్ మొత్తం. నేను ఇప్పుడు ఏం చేయదలుచుకుంటున్నాను, బ్యాంక్ మాస్టర్ లో మాత్రం డేటా మన ట్రిగ్గర్ ద్వారా ఎంటర్ చేయకూడదు కంపల్సరీ. మరి ఎందుకంటే కొత్తగా అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తే ఆ అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంపల్సరీ బ్యాంక్ వాడే ఎంటర్ చేయాలి, అంతేగాని దాన్ని తీసుకొని వేరే అప్డేషన్స్ చేయడానికి కుదరదు. ఓకే, so let us execute each and everything here, whether it is properly executed or not. Let me check it out. Sorry, so ikkada type chestanu, ikkada type chestanu, semicolon is not required. So let me, yes, what is this, bank master PRANUMBL, what exactly is the fund, CREATE table bank_master. Let me check it out. Some problem is gets existed here. Okay, CREATE. So that is the problem here. Let me execute here one more time. Okay, table has created. So fast ga type chestunnanu kabatti topographical mistakes normal ga vastu untai. So please excuse me in that point. So rendavadi idi. So ED, let me take this one. Okay, yeah, let me execute. Yes, table has been created. మూడవది వచ్చేసి ఇది, థర్డ్ వన్ ఇది టెంపరరీ బ్యాంక్ మాస్టర్. సో ఇప్పుడు ఇది అక్కర్లేదు, ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, 3 టేబుల్స్ క్రియేట్ అయిపోయాయి. ఫస్ట్ టేబుల్ బ్యాంక్ మాస్టర్ క్రియేట్ అయింది, ట్రాన్స్ మాస్టర్ క్రియేట్ అయింది, టెంపరరీ బ్యాంక్ మాస్టర్ కూడా క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, వాట్ ఈస్ ది డేటా హియర్, సెలెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ BANK_master. ఏమైనా డేటా ఉందా, నో డేటా ఇస్ దేర్. అలాగనే సో ట్రాన్స్ మాస్టర్ లో ఏమైనా డేటా ఉందా, TRANS మాస్టర్, నథింగ్ ఇస్ దేర్. అలాగనే సో టెంపరరీ బ్యాంక్ మాస్టర్ లో ఏమైనా ఉందా, TEMP_bank master, no data is available, it is very fresh. Now let me introduce some data into bank master first. కనీసం 1-2 రోలు ఇంట్రొడ్యూస్ చేద్దాం. బ్యాంక్ మాస్టర్ డేటా ఉంది, అకౌంట్ నెంబరు, అకౌంట్ హోల్డర్ నేము, అకౌంట్ హోల్డర్ అడ్రస్, బ్యాలెన్స్. ఓకే, సో ఇన్సర్ట్ ఇంటూ
BANK bank master of bank master values of. So first one account number ACCNO. Then రెండోది వచ్చేసి account holder name. So ACC so name, okay, account holder name. Then followed by address. So ADDRESS, you can type anything here. Ampersand balance. Okay, let me take this particular thing. Account holder name, let me say 1 2 3 4. Then account holder name Hari, then Nasropet, and then balance is 5,000. Okay, let me introduce one more thing. 1 2 3 5. So some Kumar. Okay, let me say NRT. Don't be think otherwise. NRT in the sense ikkada unna kabatti rastunanu 6,500. 6,500 is the balance. Let me execute one more. 1 2 3 6. Some name, then NRT, and then 7,800 and 7,580. So if you observe changing, select everything from bank master underscore master. Yes, this is the data. Let me save this data here. Commit. Now, what exactly I am trying to create here in the sense, whenever any data will be introduced into the transaction master, then this balance must be updated. The balance update avali, balance update avataniki munupu, the balance update avataniki munupu. So a particular data ekkada store avali, so dantlo store avali, ekkada temporary bank master lo store avali. Okay, observe cheddam. Deeniki trigger rayali. Let me write the trigger here. So bank TRI, that is my trigger name. So file name. So look at this. Create or replace. ఇది కనిపిస్తుందో లేదో మరి నేను బోల్డ్ ఫాంట్ చేస్తాను. అప్పుడు కొద్ది క్లారిటీ ఏమైనా ఉంటుందో ఫీలింగ్ నాకు. బోల్డ్ ఫాంట్ చేస్తాను. Let me make it as bold. Okay, replace trigger. My trigger name is BANK_MASTR_. Okay. Transaction is man cheyalsindi TRANS_TRIGGER. This is my trigger. Em cheppam ippudu em apply chestunam. So after inserting oka row introduce avagane obviously so manaki after so insert on so TRANS_MASTR అంటే ఇన్సర్షన్ కోసం మాత్రమే రాస్తున్నా. కొత్త రో ఇంట్రడ్యూస్ అయింది అంటే ఆబ్వియస్లీ ఎఫెక్ట్ అయిపోవాలి. ఓకేనా? సో ఆన్ టేబుల్ నేమ్ ఫర్ ఈచ్ రో, ఫర్ ఈచ్ ROW ఫర్ ఈచ్ రో. సో ఇక్కడ మనకి ఏమైనా వేరియబుల్స్ ఉన్నాయా? వేరియబుల్స్ ఉంటేనేమో డిక్లేర్ తీసుకుంటాం. వేరియబుల్స్ లేకపోయినట్లయితే సో డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Yes, we do have some kind of variables here. So DECLARG, declare the variable is so just wait for a while. Let me take the attendance because the time is going to up here. So let me take the attendance variable, then I will come back to explanation point of view. Okay, just wait for a while. Yes, I have taken the attendance. Okay, now it could be working for me. So now look at this. Declare any variables are required here. Yes, we do have some kind of variables. So that variable is so temporary balance. Because the balance update cheyali kada balance. So BANK_MASTR% dot BALANCE balance percentile type. బ్యాంక్ మాస్టర్ లో ఎలా అయితే డిఫైన్ చేసారో సేమ్ అలాగనే డిఫైన్ చేయండి అని చెప్తున్నాం. ఓకేనా? ఇంకేమైనా అవసరం తర్వాత క్రియేట్ చేద్దాం. బిగిన్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలండి మనం?
ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, కొత్త రో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కాబట్టి ఆఫ్టర్ అని చెప్పాం కాబట్టి ప్రతి డేటా కూడాను న్యూ కోలన్ న్యూ తోటి అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. కోలన్ న్యూ అంటే బైండ్ వేరియబుల్ ఇస్ కోలన్ న్యూ, దాంతో అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇప్పుడు స్ట్రైట్ అవే మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి, సో లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు perform here update. Okay, before going to take this one, so TBALANCE T balance equal to, so ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి మనం, wait for a while, we have to get the data from balance here, I mean master bank master దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ తీసుకొచ్చుకోవాలి కాబట్టి సో సెలెక్ట్ సో BALANCE into TBALANCE T balance from bank underscore master నుంచి తెచ్చాం. ఏ రో తీసుకురావాలి, where ACC, I do not remember the specific name, ACCNO, yeah, ACCNO is equal to colon new dot ACCNO ఇలా రాయాలి. అంటే ఇప్పుడే కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఈ పర్టికులర్ రోకు సంబంధించిన అకౌంట్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ అకౌంట్ నెంబర్ బ్యాంక్ మాస్టర్ దగ్గర నుంచి బ్యాలెన్స్ తీసుకురండి, మీనింగ్ అది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ హియర్. ఆఫ్టర్ గెటింగ్ దిస్ వన్, సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, సో TBALANCE T బ్యాలెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏం చేయాలండి, T బ్యాలెన్స్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ లో ఏ బ్యాలెన్స్ అయితే ఉందో అది ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం. ఓకే, దీన్ని అప్లై చేయడం కోసం మనకి ఇఫ్ ఏం చేయాలి, న్యూ డాట్ ట్రాన్స్ టైప్ అని రాసామా, TRANS, yes, trans type equal to TRANS type is equal to సో ఏమవ్వాలి, విత్డ్రా అయినట్లయితే దెన్ విత్డ్రా అయిందనుకోండి ఏం చేయాలి మనం అక్కడ, టెంపరరీ బ్యాలెన్స్ ఈక్వల్ టు టెంపరరీ బ్యాలెన్స్ TBALA టెంపరరీ బ్యాలెన్స్ మైనస్ సో న్యూ డాట్ ఇక్కడ రాసాం, ట్రాన్స్ అమౌంట్ రాసాం. ఓకేనా, ఈ అమౌంట్ ని డిడక్ట్ చేయాలి దాంట్లో, న్యూ బ్యాలెన్స్ ద అమౌంట్ డిడక్ట్ చేయాలి. లేదు ఒకవేళ ELSIF మరి లేదు, ఇది ఒకవేళ విత్డ్రా కాదని డిపాజిట్ అయితే ఏం చేయాలి, యాడ్ చేయాలి కదా, మరి డిపాజిట్ అయితే సో యాడ్ చేయాలి, డి అనుకోండి. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఇన్ రాసేద్దాంలేండి, ఎందుకంటే లోయర్ కేస్ లెటర్స్ ఉన్న ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ దిస్ వన్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ స్మాల్ w, ఎనీ వన్ ఆఫ్ దిస్. ఇక్కడ కూడా ఇన్ రాసేద్దాం, ఇన్ అంటే మనకి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. ఇన్ సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ క్యాపిటల్ D ఆర్ లోయర్ కేస్ డి ఎనీ వన్ ఆఫ్ దిస్ ఉన్నట్లయితే ఏం చేయాలండి, సో ఈ అమౌంట్ తీసుకొని ఈ అమౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ అమౌంట్ ని సో ఆబ్వియస్లీ యాడ్ చేయాలి. ఒకటేమో సో డిలీట్ చేసి రెండు యాడ్ చేయాలి. ఓకే, ఎస్ చేసేసాం, అండ్ IF. సో ఇఫ్ అయిపోయింది, దెన్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలండి, యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్ ది డేటా. బిఫోర్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ ది డేటా, వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అప్డేట్ దిస్ పర్టికులర్ టేబుల్. ఈ టేబుల్ ముందుగా అప్డేట్ చేయాలి. ఎందుకని, సో ఆ టేబుల్ డేటా అప్డేట్ చేయడానికి ముందు దీంట్లోకి అప్డేట్ చేయాలి కాబట్టి, సో ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్ ఇస్ దిస్ వన్. సో వాల్యూస్, ఫస్ట్ వాల్యూ ఏంటంటే ఇక్కడ అకౌంట్ నెంబర్ ఎక్కడ ఉంది, కోలన్ న్యూ డాట్ ACCNO అంటే కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన అకౌంట్ నెంబరు. ఆ తర్వాత ఏంటి, రెండవది ఏంటి, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్. ఇది కూడా ఎక్కడుంది, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ కూడా ఎక్కడుంది, సో కొత్త రోలోనే ఉంది, న్యూ రోలోనే ఉంది. సో న్యూ డాట్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్. పోతే సో ప్రీవియస్ బ్యాలెన్స్ ఎక్కడ ఉంది, T బ్యాలెన్స్ లో ఉంది, ప్రీవియస్ బ్యాలెన్స్ T బ్యాలెన్స్ లో ఉంది. ఓకే, T బ్యాలెన్స్ అంటే ఇక్కడ అప్పటికి అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి సో దీన్ని ఫస్ట్ రాస్తాను. వెయిట్ ఫర్ ఎ వైల్. Yeah. So where could I find the previous balance? T balance, so after updating, so let me take one more kind of variable here. ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకుంటాను దీన్ని డేటా కోసం అని చెప్పేసి. సో T balance TBAL. After getting this particular data,
after getting this particular data, TBAL is equal to TBALANC. అంటే అప్డేట్ అవడానికి మునుపు దాన్ని జాగ్రత్త చేస్తున్నాను, అంటే వేరే వేరియబుల్ లోకి ప్లేస్ చేస్తున్నాను అంతే, అంతమించి ఏం లేదు. సో TBAL అప్డేటెడ్ వాల్యూ అప్డేట్ కావడానికి మునుపు TBAL కామా అప్డేట్ అయిన తర్వాత T బ్యాలెన్స్. ఓకే, దట్స్ ఆల్. నౌ సో దాంట్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, బ్యాలెన్స్ మాడిఫై చేయాలి కదా. సో కాబట్టి అప్డేట్ టేబుల్ నేమ్ ఈస్ సో బ్యాంక్ మాస్టర్. సో ఈ బ్యాంక్ మాస్టర్ మొత్తాన్ని కూడా అప్డేట్ చేయాలి. ఎస్, ఐడ్ లైక్ టు అప్డేట్ ది బ్యాంక్ మాస్టర్. సో సెట్ ఏం సెట్ చేయాలండి ఇక్కడ, BALANCE బ్యాలెన్స్ ఈక్వల్ టు TBALANCE T బ్యాలెన్స్. సో వేర్ అకౌంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు సో న్యూ రో ఎంటర్డ్ అకౌంట్ నెంబర్, న్యూ రో ఎంటర్డ్ అకౌంట్ నెంబర్. ఓకే, yes it is over. Then followed by I have to close this particular అంతే నేను చేయవలసింది అంతే. ఇంకా రెండిట్లో అప్డేట్ చేశాను. సో then followed by END. So that's all. Okay, so save this one and come out from this one. Let me create this particular trigger first. At the rate bank trigger. Yes, trigger is created. ఇక్కడ ఏదైనా చిన్న ఎర్రర్ చేశారనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న ఎర్రర్ ఏదైనా చేశారనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎక్కడో ఒక సెమీకోలన్ మిస్ చేశారు. ఇక్కడ మిస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, సో దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినట్లయితే ట్రిగ్గర్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ విత్ కంపైలేషన్ ఎర్రర్స్ అని వస్తుంది. కంపైలేషన్ ఎర్రర్స్ అని ఎర్రర్ ఉంటే ఇప్పుడు షో ఎర్రర్స్ అని అప్లై చేసినప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయో ఆ మొత్తం చూపిస్తూ ఉంటుంది. దాని ప్రకారం మీరు అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను తీశాను, లాస్ట్ లో సెమీకోలన్ అదే స్లాష్ పెట్టడం మర్చిపోయాను. ఎగ్జిక్యూషన్ స్లాష్ కావాలి కదా. సో ఎట్ ద రేట్ ట్రిగ్గర్ వాస్ క్రియేటెడ్. నౌ ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, సెలెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ సో BANK మాస్టర్. ఓకే, సెలెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ సో TRANS మాస్టర్. సెలెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ సో వాట్ ఈస్ దట్ TEMP underscore bank master. Nothing is there. Now let me introduce some values here. So ఏమేం డేటా ఉంది ఇక్కడ, సో ట్రాన్సాక్షన్ అకౌంట్ నెంబర్, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్, డేట్, తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, సో సో హియర్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ, సో ఈ వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకసారి, ఈ వాల్యూస్ మొత్తం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ TEMP TRANS underscore MASTER. సో వాల్యూస్, ఫస్ట్ వాల్యూ సో 1 2 3 4 కామా, సో తర్వాత నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏంటి, వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ వాల్యూ హియర్. సో ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ విత్డ్రా, సో లెట్ మీ టేక్ విత్డ్రా కామా, సో తర్వాత డేట్ వచ్చేసి SYS DAT ఈ రోజే కామా 1000 రూపీస్, లేకపోతే 1500. సో 1500 రూపాయలు. ఓకే, ఇన్సర్ట్. ఒక్కసారి డేటా మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూడండి. ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజర్, సో ఒకసారి ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి. బ్యాంక్ మాస్టర్ లో చూడండి, ప్రీవియస్ ఎంత 5000, ఇప్పుడు ఎంత ఉందండి, సో 3500. ఇంకొకసారి టెంపరీ బ్యాంక్ మాస్టర్ చూడండి ఒకసారి, ఎంత ప్రీవియస్ బ్యాలెన్స్, ఇది అప్డేట్ చేసిన తర్వాత బ్యాలెన్స్, ఇది ప్రీవియస్ బ్యాలెన్స్, ఇది అప్డేట్ చేసిన తర్వాత బ్యాలెన్స్. ఓకే, నేనేమి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ట్రిగ్గర్ని ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది.